प्रभु अति पवित्र नाम नमस्कार जनाए समस्त को स्वागत जनाऊँ आज बाइबल अध्ययन को प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज प्रभु वाक्य आम छोट विषय आम ध्यान करने से प्रसंगटी हूँ अटल राज्य। प्रसंगटी हूँ अटल राज्य। एवरी 12 पर्व 28 पद लिखा जाए। अतएव अटल राज्य प्राप्त हेबार आस आमे माने कृतज्ञ होई भय और भक्ति सहकारे ईश्वर संतोषजनक उपासना करू। एवरी पुस्तक लेखक विश्वासी मान को गोटे कथा लिखती से कहती कि माने प्रभु को विश्वास करुछंती उद्धार प्राप्त होइछंती से मान को निमंते गोटे अटल राज्य रही। ए पृथ्वी सब राज्य टलमल होउछि। केबे बात्यारे केबे भूमिकंप और आगामी समय समुदाय पृथ्वी टलमल होगा जाऊँगी। सब अस्थिरता सब अशांति सब समस्या एपरी एक पृथ्वी आपण आम बास करुछु। किंतु बाइबल आमको गोटे अटल राज्य विषय प्रतिज्ञा करे। तो प्रभु दास भाव में आपण मान को कहवाई चाहे आज प्रसंग हूँ अटल राज्य। प्रिय भाई भौणी मैंने आपण आमे गोटे अटल राज्यर अंशी होगापाई जाऊँ। प्रभु का नाम स्तुति हो कि प्रभु आम को से राज्य संपर्क में किसी कहती बाइबल रे। और जब आप देखिए से राज्यर अपेक्षा कर आगू आम बढ़ु। जब आप देखिए एवरी पुस्तक तार 13 पर्व 14 पद एटा लिखा जाए। कारण एठारे आंभ मानकर चिरस्थायी नगर नहीं किंतु आंभे माने भावी नगर अन्वेषण करुअछु। आगामी नगर अन्वेषण करुअछु। ए स्थान लिखा जाउछि कौन जे एठारे आंभ मानकर चिरस्थायी नगर नहीं। से प्रिय भाई भौणी माने आपण मान कहवाई चाहे आपण आमु आमे जो जगत बसवास करुछु ए स्थान रे आंभ मानकर चिरस्थायी नगर नहीं। प्रभु मान को साहाय्य करंतु या बुझी आग को बंचिबा आग को धावमान होगापाई प्रभु मान को साहाय्य करंतु। आमे भावुछु कौन ए जगत ही आम सब किछि बोली कि बाइबल को ये जगत आम किछि नुहे। यदि आप देखिए अब्राहम का विषय अब्राहम विराट धनी थिले। दासदासी बहुत थिले। से चाहिए कौन से स्थान घर निर्माण कर पारिथांते। से चाहिए कौन स्थान रही पारिथांते। किंतु बाइबल कौन बोली कहूछि एवरी 11 पर्व तार 10 पद देखले जानीपारे से लिखुंट एठारे। कारण जो नगर भित्तिमूल विशिष्ट पुरी जहां शिल्पी और निर्माता स्वयं ईश्वर से तहिर अपेक्षा थे। अब्राहम अपेक्षा थे प्रकार एक नगर जहां भित्तिमूल विशिष्ट पुरी जहां शिल्पी और निर्माता स्वयं ईश्वर अटंती। प्रिय भाई भौणी माने जगतर राज्य टलमल होगापाई जाउछि। अस्थिर जगत अशांत जगत समस्या परिपूर्ण जगत ए प्रकार एक जगत आपण आमु आमे बसवास करुछु। किंतु आमे ए स्थान आगामी नगर अपेक्षा रहीछु जहां शिल्पी और निर्माता स्वयं ईश्वर अटंती। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को साहाय्य करंतु। ए कथा जिते शीघ्र आमे बुझी परिबा आम पई सेते भलो थिबो। तेणु ये जगत मान को जीवन यापन करू करू आमको प्रभु भय प्रभु उपस्थित बंचापी पड़ो। प्रभु इच्छा जानिक बंचापी पड़ो। तेणु आप जो देखिए एवरी पुस्तक विश्वास योद्धा मान विषय आप गोटे विषय जानीपारे एवरी तार 11 पर्व 38 पदर तार शेष लाइन लिखा जाऊँगी जगत से योग्य नथिला। प्रिय भाई भौणी माने जगत आपणकर मोर आम समस्त रहीबार योग्य स्थान नहीं। यह जानी आपण मते मते ये जगत पछरे जावाकू हब नहीं। आपण आम जगत पछरे जाई परिबा नहीं। कारण ये राज्य अटल राज्य नुहे। यह टलमल राज्य अटे। आम आगामी राज्य अपेक्षा रहीछु जार शिल्पी और निर्माता स्वयं ईश्वर अटंती। आम से लाइन रे जीवा लोक अटू। तेणु ये जगत रे आपण बसवास करने समय ये जगत विषय
ଅଧିକ ଆକାଂକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ, ଅଧିକ ଅଭିଳାଷ କରି ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆସୁ ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖୁ। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ, ସେଟା ଲେଖାଯାଏ ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ହବ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଜଗତ ଆସୁଛି, ଆଗାମୀ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ, ସେଇ ପୃଥିବୀ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି କରିବେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଠି ଧାର୍ମିକ ମାନେ ରହିପାରିବେ। এইটি তো সমস্ত রহিপারে। মু আপনার কহিবার উদ্দেশ্য প্রিয় ভাই ভী মানে, মু আপনার সকল বিষয় কহিবার মোর উদ্দেশ্য কোণ যে এই জগতর রাজ্য না আপনার না মো সঠিক অটে। ଏହା ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା କଷ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହାର ଚାରିଆଡେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ରହିଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି। ଏହିପରି ଏକ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ବସବାସ କରିବା ସମୟରେ, ଏହିପରି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ବସବାସ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ସଜାଡି ଦେବା ନିଜକୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟର ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଆଗାମୀ ନଗରର ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଅଛନ୍ତି ତାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି ଏହା ମତେ କୋଉଠିକି ନେଇଯାଇପାରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଜଗତର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ এই ଜଗତର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏପରି ଏକ ଜଗତରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ୟା, ଚାରିଆଡେ ବିପତ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନପେକ୍ଷିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁନଥିବେ, ଆପଣ ଭାବି ନଥିବେ, ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଗୁଡା ଘଟୁଛି। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ଘଟୁଛି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁଡିଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ନଗର ରହିଛି, ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଇ ନଗର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭଳି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ ନିକୋଦିମଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ ନ କଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। এই জন্মরে বঞ্চিত থাও আপনার পাপপূর্ণ স্বভাব, আপনার গুপ্ত বিষয়, আপনার মন্দ বিষয়, সব অভিলাষ বিষয়কে পরিত্যাগ করা পড়ব। প্রভু আমাকে সাহায্য করুন। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে, এই চক্ষুরে তো আমি প্রভুকে দেখিপারা না, কিন্তু যেতবে প্রভু যীশু খ্রিস্ট আসুচার তাঁকু যদি সাক্ষাৎ করা চাহুন, তাঁকু দেখা চাহুন, বাইবেল গোটে কথা স্পষ্ট ভাবে কହୁଛି। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে, বাইবেল স্পষ্ট ভাবে কুহে, ମାଥି 5 ପର୍ବ 8 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ, ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ, କେବଳ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବସିବା ସମୟରେ ଆସୁ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଆଜି ବସିବା ସମୟରେ ଆସୁ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁ যে ମୁଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି, এই ଅବସ୍ଥାରେ କୋଉଠିକି ଯାଇପାରିବି। ଆମେ ଖାଲି ବଞ୍ଚିବା, ଖାଇବା, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଏଇଟା କଲେ କଣ ହବ, ଏବେ ନ କଲେ ମୁଁ କେବେ କରିବି, ଅଳ୍ପ ତ ପିଇଦେଲି, এইটা ତ ଅଳ୍ପ କରିଦେଲି, এইଟା କଲେ କଣ ହବ, ଆମେ এইଗୁଡାକ ଆମେ ଭାବି ଥାଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ।
ଆମେ ଦେଖୁ ମଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କଲେ। କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ, ବିପତ୍ତି ଆସିପାରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବିରୁଦ୍ଧ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବାର ଅଛି, ସେ ଆଗାମୀ ନଗରର ଅଂଶୀ ହେବାର ଅଛି, ଯୋଉ ନଗରର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ସେଇଠିକାର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମତେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ନହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ଉପର ଠାଉରିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ, ଏ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ, ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିକି ହୁଏତ ଆପଣ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିକି ହୁଏତ ଲୋକ ଆଗରେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବା। ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିକି ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହେଇପାରିବା। ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଦେଖି କହିପାରନ୍ତି ଏମାନେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ, ତୁ ଯେଭଳି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ତୁ କଣ ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବୁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ଚାଲିଗଲେ ଜଗତରେ, ଅନେକ ମହାତ୍ମା ଆସିଗଲେ, ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଯିବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଗଲେ ଯେ ଆପଣ ଯୋହନ 14 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ ଦେଖିବେ, ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆଲରେଡି ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ବାସସ୍ଥାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରହିଛି। ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆମେ ଗାଉଛୁ ସେ ଗୀତ, ଅଧର୍ମ ନ ପଶିବ ସେ ନଗରେ, ସେଇ ନଗରରେ ଅଧର୍ମ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଠି ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଠି ମନ୍ଦତା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏସବୁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ପାପ ରହିବା? ଏସବୁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ କାହିଁକି କୁକର୍ମ କରିବା? ଏସବୁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ କାହିଁକି ଆମେ ଭୁଲ କରିବା? ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଖିବା ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଆଜି ଯିଏ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଆଜି ଯିଏ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଭୟଙ୍କର। ମାନେ ମହି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ଧ୍ୟାନ, ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଘଟୁଛି। ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତି ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତିକା ହଉନି। ଏବେ ମନ୍ଦତା, ଦୁଷ୍ଟତା ଚାରିଆଡେ ବଢି ଚାଲିଛି। ସରକାର ଯେମିତି ଥିବା କଥା ସେମିତି ନାହିଁ, ମନରେ ଯେମିତି ଥିବା କଥା ସେମିତି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ନାହିଁ, ପରିବାର ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ନାହିଁ। ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ ତାହା ହବା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଡାଳକୁ ଆଶା କରିବେ ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବ, ନିରାଶ ବଢି ଚାଲିବ, ସମସ୍ୟା ବଢି ଚାଲିବ। ନା ପଇସା କାମରେ ଆସିବ, ନା ଜ୍ଞାନ କାମରେ ଆସିବ, ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମରେ ଆସିବ, କୌଣସି ବିଷୟ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ସେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଆଗାମୀ ନଗର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛି, ଏଇ ଜୀବନ ମତେ କୋଉଠିକି ନେଇକି ଯିବ? କାରଣ ତାହା ଧାର୍ମିକତାର ବାସସ୍ଥଳ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କାଟିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଜୀବନ କାଟିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେତା ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ, କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି? ମୋର ଜୀବନକୁ, ମୋର ଚାରିଚଳନକୁ, ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବଢାଉଥିବେ, ମୁଖ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ରାଜ୍ୟ, ଏ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିପତ୍ତି ଉପରେ ବିପତ୍ତି ମାରି ଆସୁଛି। ଏପଟେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ, ଏପଟେ ଅନାହାର, ଏପଟେ ମହାମାରୀ, ଏପଟେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ।
ଯେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚିବା, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନା ଏ ତଳମଳ ରାଜ୍ୟରେ ରହି କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ କଷ୍ଟଦାୟକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆସୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ କତିକି ଫେରି ଆସୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା। ଆଜି କହୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତାରେ, ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାରେ, ଜାଗତିକ ମୋହମାୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଭାସି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର। ଯେତେ ପଇସା ହେଲେ ବି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପଦବୀକୁ ଗଲେ କିଛି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ତୃପ୍ତତା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ବିଳାସ, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଜଗତର ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି ଜଗତ ଆମେ ସବୁ ରହିବା ଜାଗା ନୁହଁ, ତଥାପି ଜଗତ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତତା ବଢି ଚାଲିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ନା କାଲି ଆମେ ଜଗତ ଛାଡିକି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା କି, ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ ରାଜା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ନତ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ, କୌଣସି ମନ୍ଦତା, ଅଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦତାରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି ପିତା, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ ହେଇପାରିବେ, ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ। ତାର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶର ଅଂଶ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଏ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରୁ ବାହାରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। এই ଦିନମାନଙ୍କ ସେମାନେ ଯୋଉ ରୋଗ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। এই ଜାଗତିକ ବିଳାସରେ ପ୍ରଭୁ ନ ମାତିତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯାହା ଆଜି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଦୟାରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। এই ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍।